أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. الفاتحة على هدينا وعلى أمة صالحة وإلى هدى النبي محمد رسول الله صلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته شيخهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا والديكم وقرباتنا وقرباتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عما بينهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. ثم إلى arwahiku sosok. Mari bacakan masing-masing keluarga kita. Thumma ila sana almarhum dan juga ya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada royal marhum namun tadi min mamun suriana mamun suriana bin baik. Ada royal marhum ente wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqma'un. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب وآثارهم وكل شيء نسيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لم يسلكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يريدهم بمثل لا
تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نشرب منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شر لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اذهبوا اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نجس بأرجع فلا يعقلون وما علمنا شر ما ينبغي له إن هو إلا قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا الله
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Latif, 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 ya الله لطيف بمن يرزق من يشاء وهو القوي العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيغ لهم الفاتحة الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها بجميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا صل الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات اللهم اجعل واصل صواب وقرناه من القرآن الذي هو ما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الإسلام اللهم افتح لنا وبالخير والبركة وبالنعمة وبالسعادة والسلامة وبالرزق والجنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل مني ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati awliya illahi ta'ala fi hadal maqal wa hadhihi al qarya wa hadhihi al madinah fi ayyi kulli maqal wa li hadrati
bagi ahli kubur kita semua yang tergabung di taklim ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, wabil khusus ahli kubur dari Sahibul Bait, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan semuanya. Wa ila hadrat jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ladun adam ila yaumina hadha, bil khusus li hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina wa muallimina wa rabbi ruhina, wa khususan li hadrati Syekh Arsyad Al-Banjari sahibi hadzal kitab, ghafarallahu lahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alal jannata mathwahum wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid darain. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Halaman 44. Ya. 44. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa ketemu lagi di taklim rutin kita, yang mana mungkin malam Jumat depan sudah usan dedi ya, kayaknya insyaallah. Jadi malam ini nanti kalau yang pelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin masih ada yang muskil, silahkan ditanya sekarang. Jangan yang ngajar saya nanti nanyanya ke Ustaz Dedi, nanti malah beda enggak itu ya. Terus tahu saya sampaikan juga kalau pas pengajian, baik yang sudah lama maupun yang baru-baru, saya selalu bilang bahwa jangan suka diadu antar pendapat ustadz atau kiai. Kenapa? Terkadang beda pengambilan dalil, satu. Yang kedua beda madhab. Yang ketiga beda situasi. Jadi harus ngambil yang mungkin yang yang agak entengan atau yang lebih berdatan, tergantung situasinya. Karena banyak sekali hukum-hukum di agama ini yang terkadang itu berubah karena situasi. Nah, terus yang pasti insya Allah selama masih dalam lingkupan Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah nggak masalah walaupun berbeda. Jangankan cuman beda sunnah, yang halal haram beda aja biasa. Yang kayaknya saya bilang prinsip karena mengandung hukum, yang satu bilang harus, yang satu bilang enggak harus, biasa. Jadi yang pasti jangan diadu. Kalau ada dua ustadz yang berbeda pendapat, justru kita harus bersyukur, khazanah keilmuan kita nambah. Oh ternyata ada pendapat yang lain lagi toh begitu. Nah itu caranya begitu, caranya ngaji. Karena terkadang kita ngajar ini kan nggak rapat duluan. Ya Ustaz Dedi ngajar-ngajar aja, saya juga ngajar-ngajar aja. Takutnya pas lagi ada yang beda jangan diadu. Masing-masing saya yakin pasti punya pegangan sendiri-sendiri. Ya tinggal kita milih. Nah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan bahwa kita malam hari ini ada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Kalau mau doa akhir tahun, sebenarnya sekarang juga udah nggak apa-apa. Kan sekarang udah hari akhir, di hari terakhir tahun 443 sekarang ini. Jadi kalau mau mulai doa dari sekarang juga nggak apa-apa. Besok juga boleh, besok sore juga boleh. Yang pasti saya ingatkan bahwa untuk Hijriah permulaan hari dimulai dari maghrib. Kemarin di beberapa tempat saya tanya, bukannya asar Pak Ustadz? Enggak. Asar itu masih hari sekarang, mulai maghrib mulai hari ganti lagi begitu.
Mana buktinya kalau asar itu masih hari sekarang? Buktinya adalah kalau kita puasa akhir Ramadan, asar masih puasa. Begitu maghrib baru selesai puasa kita, artinya apa? Asar masih Ramadan, belum Syawal kan begitu. Maghrib baru Syawal. Jadi pergantiannya maghrib. Kalau Masehi pergantiannya tengah malam jam 12. Tasyrik. Tasyrik iya. Asar. Begitu maghrib habis. Masih kan masih hari tasyrik. Makanya terakhir takbir itu asar. Sholat asar, ba'da asar masih takbir, tapi begitu maghrib udah enggak. Kalau sholat asarnya setengah 5 ya takbir juga setengah 5. Tapi nanti maghrib udah enggak, karena sudah bukan hari tasyrik lagi. Nah jadi sekarang ini akhir tahun, besok maghrib awal tahun. Terus kemarin ada yang nanya, yang sebenarnya yang dibaca tuh doa akhir tahun dulu apa awal tahun dulu? Mana yang dibaca? Saya bilang, kalau dalam waktu yang pepetan, akhir tahun dulu, baru awal. Tapi sejatinya tetap awal dulu. Kita baca doa awal tahun 1443 kan awal tahunnya udah duluan kita baca. Awal tahun lalu. Akhirnya besok ini baru kita baca lagi di akhir tahun. Nah, baru awal lagi nanti. Akhirnya nanti dibuntut lagi panjang. Ya terserahlah. Yang pasti kalau yang pepetannya akhir dulu bener, akhir dulu baru awal tahun. Jangan kebalik. Terus doa ini memang ajaran para ulama. Kenapa? Ya biasalah, isinya doa juga kan gak macam-macam juga. Isi doa akhir tahun setahu saya, jadi kalau hitungan Hijriah awal startnya maghrib, hitungan Masehi startnya tengah malam. Kalau kalender Jawa nggak tahu saya maghrib juga sih tahu saya kalender Jawa. Cuman memang ada kadang orang asar tuh mulai nggak tahu itu dari mana itu. Jam 4 ya, ya udah terserah lah itulah. Katanya kalau udah sore itu udah berubah hari gitu ya. Ya udah terserah. Tapi setahu saya tadi Hijriah sama Masehi atau sama Miladiyah. Terus apa yang dilakukan ketika awal tahun? Terserah, yang pasti tadi doa. Doa ini adalah ajaran para ulama. Doa akhir tahun isinya adalah permintaan maaf atas dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan selama setahun yang lalu. Terus mohon kebaikan-kebaikan tetap dijaga istiqomah dan dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa awal tahun isinya adalah permintaan kepada Allah agar untuk kedepannya kita selalu dibimbing dan ditolong oleh Allah dan dijauhkan dari godaan setan. Intinya di situ. Jadi nggak apa-apa, silahkan mau doa pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai apa namanya sendiri boleh, bareng-bareng boleh, atau terkadang ada yang dipas doa akhir tahunnya habis asar, doa awal tahunnya habis maghrib juga nggak apa-apa. Silahkan. Ini adalah suatu kebaikan yang dalilnya dalil umum, doa. Nah, terus terkadang itu yang ada masalah adalah kalau ada upacara-upacara. Nah ini yang kadang dimasalahin. Nggak tahu ada nggak di sini yang orang Solo? Satu suro. Di Solo itu biasanya kalau malam satu suro itu Kiai Selamatnya keluar, ya diiring oleh kirap, ya kan. Terus terkadang nggak tahu nih apakah masih apa enggak. Waktu dulu itu kotorannya dibuat rebutan. Lantas beberapa hari yang lalu ada yang nanya, itu musyrik nggak Pak Ustadz? Saya bilang, jangan dikit-dikit musyrik lah. Insya Allah umat baginda Muhammad nggak gampang musyrik. Nggak kayak umat-umat zaman dahulu. Saya yakin orang-orang di sana atau orang kuno lah, anggaplah orang yang belum modern seandainya, yang orang zaman dulu,
Itu pun saya yakin nggak bakal mereka nganggep kebu ataupun barang-barang begitu tuh disamakan dengan Tuhan. Saya nggak yakin. Mereka pasti tetap menganggap segala-gala adalah Allah yang berkuasa. Yang lain itu hanya simbol-simbol. Anggaplah kenapa kok kalau kebunya keluar kok orang-orang pada rebutan, pada liatin dan segala macam. Biasalah, kayak bapak aja lah. Kalau bajunya Mas Sofyan dicopot terus siapa yang mau beli 1 juta? Nggak bakal ada yang mau sekarang. Ya kan? Tapi kalau yang ngomong artis, apalagi artis dunia, jangan sudah 5 juta aja dibeli. Kenapa? Ada nilai plusnya di situ. Nilai plusnya adalah dia artis kan gitu. Lah ini yang punya kebu raja. Maka wajar ketika kebu itu keluar, rakyatnya pada rebutan ngeliatin, rebutan megang dan yang lain sebagainya. Biasalah itulah. Tapi saya yakin nggak sampai ada niat macam-macam mensekutukan Allah. Insya Allah umat Nabi Muhammad nggak sampai begitu. Sebodoh-bodohnya orang awam, sebodoh-bodohnya orang awam, saya yakin kalau melihat kebu, melihat keris atau apa ya hanya sebagai benda pusaka aja, nggak apa-apa. Mempusakakan sesuatu yang istimewa, mengistimewakan sesuatu nggak apa-apa, asal tidak menganggap bahwa sesuatu itu adalah Tuhan atau yang Maha Kuasa. Dan insya Allah nggak sampai ke situ. Kok boleh Pak Ustadz? Jangan lupa di Al-Quran ada istilah tabut yang dibawa oleh tentaranya Jalut apa Tolot? Jalut. Yang di situ ada Nabi Dawud juga itu. Jadi orang Bani Israel zaman dulu kalau perang kemana-mana itu musuh bawa tabut. Tabut itu peti yang di dalamnya ada tongkat Nabi Musa, ada siapa? Cincinnya Nabi Sulaiman, ada sendalnya Nabi siapa lagi itu, banyak itu. Iya, isinya gitu-gitu. Yang kalau istilah kita namanya jimat. Istilah kita namanya jimat. Tapi di situ disebutnya tabut. Kalau di Arab, di Eropa, tabut tulisannya itu ada memang itu. Iya. Dan itu diakui enggak masalah. Dan enggak dianggap musyrik enggak. Karena tetap mereka yakin yang menguasakan atau yang memenangkan peperangan Allah. Itu hanya sebagai simbol aja. Kemana-mana dibuat, tapi penangan kalau bawa itu. Dan itulah dalilnya orang-orang ulama kita yang enggak gampang dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, bahwa bawa-bawa begitu asal yakin tetap Allah enggak masalah. Sekali lagi. Terus Pak Ustadz, kalau masalah jin, minta kalau malam 1 surah kan ada yang cuci keris. Apalagi cuci keris mah biasa lah. Tanya orang museum, memang harus dicuci. Kalau nggak dicuci malah nanti rusak karatan. Tapi kok pakai kembang-kembang? Emang pakai apa lagi? Nggak apa-apa, pakai minyak juga boleh, pakai yang lain juga nggak apa-apa. Cuman zaman dulu kan memang adanya kembang. Dan itu dilestarikannya sampai sekarang. Ya sama kayak dulu yang saya sampaikan itu. Bahwa kalau pas ada orang akikah itu kan ada yang mangkok isinya kembang itu. Iya, itu bukannya musyrik. Kenapa? Di hadisnya kata Nabi, dulunya itu, awalnya itu orang Arab dulu kalau ada anak baru atau punya anak, mereka tetap potong kambing. Jadi akikah itu tradisi sebelum Islam. Mereka potong kambing. Cuman caranya dipotong kambingnya, diambil darahnya, diusapkan ke kepala anak. Itu. Zaman dulu. Terus sama Nabi, akikahnya tetap dilanjut, tapi jangan diusapin pakai darah, diusapin pakai di situ za'faron. Za'faron itu salah satu jenis minyak wangi. Nah, cuman minyak za'faron kan mahal, orang zaman kuno kan beli minyak begitu kan mahal. Maka orang zaman kuno, orang tua kita digantilah pakai air kembang. Udah biasa begitu mah. Jangan dikit-dikit musyrik, dikit-dikit mistis, enggak. Tapi ternyata ada beneran. Di daerah saya itu, saya pernah lihat sendiri itu. Dia akikah diambil itu darahnya, diusapin begini. Iya, masih ada bau-bau Arab. Orangnya memang. Masih ada. Iya. Saya berarti bener hadis ini. Berarti zaman dulu bang begitu. Ini buktinya masih sekarang masih ada. Diambil darahnya dia.
Hah? Ya nggak tahu Allah alam itu ya najis sih najis. Cuman kan dia aja nggak tahu keyakinannya beliau gimana. Diambil. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan. Tapi ada keturunan bau-bau Arabnya masih ada. Ternyata masih ada. Nah lanjut. Jadi nyuci keris biasalah itulah. Mau 1 suro silahkan, mau 1 Juni silahkan. Terserah. Terus kalau masalah jin, nanti nggak diituin jin. Ya, masalah jin dulu mungkin sudah saya sampaikan bahwa jin itu sekali lagi, jin itu statusnya sama dengan kita manusia, sama-sama mukallaf, sama-sama punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, sama-sama punya kewajiban untuk menjauhi larangan Allah. Kalau nanti dihisab baik surga, kalau dihisab nggak baik neraka. Udah sama lah kayak kita lah manusia sama jin. Maka boleh nggak Pak Ustadz kita berteman sama jin? Ya jawabannya ya sama kayak boleh nggak Pak Ustadz kita berteman sama manusia begitu. Yang nggak boleh adalah berteman dengan jin dalam rangka bersekutu dalam kemusyrikan. Itu yang nggak boleh. Tar, belum sampai situ ya. Saya ulangi lagi. Bagaimana status kita sebagai manusia kalau sama jin? Silahkan nggak apa-apa, berteman sama jin boleh, yang penting jangan dalam hal yang dilarang oleh agama atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua termasuk dilarang adalah jangan sampai zalim. Sama kayak kita manusia. Kita punya teman kita kalahan, kita bully, kita suruh mulu. Zalim itu namanya, nggak boleh. Dikit-dikit, ayo ambilin sendalku, ayo tatain, ini bawain. Tolong dong sini, sana beliin minum, beliin rokok dan sebagainya. Itu namanya zalim itu namanya, nggak boleh. Ya kan, jin pun demikian. Kalau pas kita lagi kuat, jinnya lemah, nggak boleh kita suruh-suruh mulu, zalim namanya. Apalagi jin itu punya sifat yang lebih keras daripada manusia. Dalam hal emosi, marah, terus dendam dan yang lain sebagainya. Khawatirnya nanti dia dendam. Dulu mungkin saya pernah cerita bahwa saya punya teman pondok di pesantren dulu itu. Anaknya itu sering kesurupan. Sering tidur bareng-bareng sama temen aja bisa kesurupan. Itu. Tapi nggak lama, nanti sembuh-sembuh sendiri. Begitu ditelusuri ternyata dulu mbahnya apa buyutnya gitu biasa mainan jin. Jadi jin itu salah satu sikapnya begitu dia. Kalau kalah sama orang nurut dia, tapi dendam, awas ntar nggak kena kamu kena anakmu. Ya anaknya masih kuat, ya kena cucumu kan begitu. Nanti hanya cucunya yang dikerjain. Cicitnya dikerjain, makanya jangan sering ngezolimin lah, kasihan juga dia kan makhluk juga tuh. Jangan kan sama jin, sama binatang aja kita nggak boleh. Minta tolong sama binatang boleh, tapi jangan mengeksploitasi bahasanya. Iya, nggak berperi kehewanan kan nggak boleh juga. Peri kejinan, nggak peri kejinan juga nggak boleh. Nggak peri kemanusiaan juga nggak boleh. Dalilnya mana Pak Ustadz? Kalau boleh berhubungan dengan jin, dalilnya ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya tentara, bukan manusia saja, jin dan burung. Tentara yang terkenal ada 3 yang terkenal, manusia, jin, burung. Adapun masalah bahasa, beliau bisa bahasa binatang-binatang yang lain, tapi tentaranya 3 ini. Maka ketika dikumpulin itu yang hud-hud nggak ada kan dicari. Nah, satu, begitu Nabi Sulaiman punya tentara jin artinya apa? Artinya Nabi Sulaiman pun berhubungan dengan jin. Biasa nggak apa-apa. Yang nomor 2, ketika Ratu Bilqis sudah dekat ke kerajaannya Nabi Sulaiman, apa yang diminta Nabi Sulaiman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk jin? Siapa yang bisa membawa singgasananya Bilqis ke sini secepat mungkin? Waqala Ifrit kan gitu di Al-Qur'annya. Terus Ifrit ngomong, saya siap Nabi Sulaiman. Engkau berdiri terus duduk lagi, singgasana udah sampai sini. Ya kira-kira 5 detik lah, nggak sampai lah.
Belum. Ini lagi dilelang ceritanya. Siapa yang bisa bawa ke sini? Ifrit siap. Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduk terus duduk lagi. Berapa detik itu kira-kira Mas Pian? Ya nggak sampai 5 detik lah. Iya, Nabi Sulaiman ada di daerah Palestina, singgasananya Bilqis di daerah Yaman, kira-kira 1.500 km, bolak-balik 3.000 km, bawa gendong-gendong singgasana begitu, kursi, bisa secepat itu. Nah, terus akhirnya ada wakola rajulun, seseorang berkata, saya siap Nabi Sulaiman, engkau kedip melek udah ada. Tapi manusia yang ini, waliullah, kalau udah keramat udah nggak bisa dilawan. Akhirnya yang diambil atau diberi Nabi Sulaiman yang ini. Tapi apakah waktu Ifrit menawarkan diri Nabi Sulaiman nolak? Enggak. Artinya apa? Ya tadi, kalau jin mau nolong kita ya enggak apa, kita enggak haram ditolong sama jin. Contoh Mas biasanya, Bang Bian, tapi jin itu ya, iya, enggak apa-apa silakan. Contoh seandainya. Ya, ternyata enggak boleh tadi, enggak boleh. Bersekutu dalam kemusyrikan. Satu. Nggak boleh nyuruh ke warung. Jin. Ayo masakin dong Jin, masakin. Udah siap masakin, gitu kan nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tadi nggak dalam kemusyrikan atau sesuatu yang haram. Jin, tolong dong curiin duitnya tetangga. Itu nggak boleh tuh, nggak boleh, haram namanya kan, nggak boleh. Tapi kalau cuma biasa. Kan ada juga kisah contohnya surat jin itu. Kan Nabi ketemu sama jin terus jin masuk Islam. Kalau nggak ketemu nggak ngobrol sama Nabi mana ada ceritanya. Artinya apa? Komunikasi, ngobrol, berteman sama jin nggak apa-apa. Yang haram itu tadi itu. Kalau kita bersekutu dalam kemusyrikan, terus kita eksploitasi, dolim maksudnya, dan sesuatu semua yang dilarang, tetap aja segala sesuatu yang kita haram dengan manusia, maka haram pula kita lakukan kepada jin. Udah begitu intinya. Tapi sesuatu yang boleh kepada manusia, boleh kepada jin. Nah, masalah nikah gimana Pak Ustaz? Nah, tadi itu pertanyaan nikah. Langsung saya buka aja lah biar cepat. Masalah nikah dengan jin. Madhab Syafi'i ada 2. Satu pendapatnya Imam Rafi'i, satu pendapatnya Imam Nawawi. Ini dua-duanya Syafi'iyah semuanya. Kata Imam Rafi'i boleh. Dalam kenapa kok boleh? Tadi beliau pengambilan hukumnya adalah jin statusnya sama dengan manusia. Punya akal, punya nafsu, dan wajib sholat, wajib yang lain juga sama kayak kita. Maka karena statusnya sama, boleh kita nikah. Kalau binatang jelas nggak boleh, beda status. Nah, kata Imam Nawawi nggak boleh. Kenapa? Salah satu tujuan nikah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, kalau kita nikahnya macin, gimana bisa tercapai itu? Kata Imam Nawawi. Terus mungkin kalau kita ada yang ngotot tercapai Pak Ustadz, saya bisa tuh, bisa komunikasi, bisa nyampur, terserah kalau itulah. Mungkin umumnya orang nggak bisa begitu, makanya Imam Nawawi ngambil hukum yang nggak boleh, karena tadi banyak maldorotnya. Iya. Nah mereka bisa ngawasin kita kan nggak bisa ngawasin dia. Ya, cuman saya masih belum tahu nih kalau nikah wajib kita wajib nafkah nggak? Wajib nafkahin nggak kita? Saya nggak tahu kalau itu. Tanya orang-orang yang biasa komunikasi lah. Saya nggak ngerti gitu-gituan. Cuma ngerti teori aja. Jadi sekali lagi hal-hal seperti itu saya ulangi lagi bahwa jangan sedikit-sedikit musyrik, jangan sedikit-sedikit wah bahaya itu jadi kafir ntar enggak. Insya Allah umat Muhammad insya Allah enggak gampang kepleset ke arah sana. Kalau dosa mungkin keplesetnya gampang iya, tapi kalau sampai musyrik insya Allah enggak. Saya ulangi lagi, seawam-awamnya orang awam, sekali lagi, mereka pun insya Allah tahu bahwa Allah itu yang maha segala-gala. Selain Allah nggak punya kekuatan yang sejati kan begitu, kekuatan yang asli nggak punya. Lanjut, kecuali kalau dalam hal-hal yang sifatnya sudah permanen
simbol. Contoh sujud. Contoh sujud. Walaupun niatnya enggak mentuhankan makhluk, tapi kalau memang dia niatnya sujud, menghormat saja dengan cara sujud, itu bisa bahaya. Itu bisa bahaya. Dan ternyata sekarang kejadian. Saya nggak tahu, mungkin Mas Haji, Mas Sofyan, mungkin kita lah, waktu kecil mungkin masih inget lah. Ada nggak zaman kita kecil, anak sujud nyium kakinya orang tua? Nggak ada. Paling sungkem tuh nyium ini. Kita duduk, berlutut, sungkem. Paling mentok di situ. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ada? Ketemu kalau dianya lagi apa gitu, apa sukses apa berhasil, langsung sujud nyium kaki orang tuanya berdiri. Ada tuh banyak tuh sekarang tuh. Kadang malah air apa cucian kaki. Di mana sih itu? Saya belum ketemu itu. Setahu saya itu mah India, apa kadang-kadang nonton film India kali ya. Iya. Niatnya sih bagus, niat memuliakan orang tua. Cuman kan ada batasan manusiawi emang enggak. Iya. Nah, itu bener tuh. Iya. Jangan minum cucian kaki ibu habis gitu bentak-bentak lagi, sama aja bohong. Iya, menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua. Ingat, kalau sama Allah taat, sama Rasul taat. Kalau sama orang tua itu istilahnya berbakti, bukan taat. Namanya birrul walidain, bukan taatul walidain, bukan. Birrul itu berbakti. Artinya apa? Ada batasan manusiawi. Tidak los kayak kita kepada Allah, pada Nabi aja nggak ada ceritanya orang sujud kepada Nabi. Tuh. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya diperbolehkan makhluk sujud kepada makhluk lain, yang disuruh oleh Nabi bukan anak kepada orang tua, bukan, tapi istri kepada suami malah. Artinya apa? Orang tua nggak sampai segitunya lah. Berbakti silahkan, menghormati silahkan sehormat-hormatnya, tapi ada batas. Sultan itu tadi sebatas sungkem setahu saya. Sungkem itu jadi dia majunya pun sambil duduk jalannya, bukannya terus sujud, bukan. Yang sujud itu malah yang kerajaan-kerajaan barat atau Jepang tuh. Cina. Nah itu sampai sujud tuh kalau itu. Sama raja, iya. Sampai benar-benar sujud kalau itu. Tapi kalau di Indonesia alhamdulillah kayaknya nggak ada. Kalau cuma Jepang itu memang dipaksa itu. Ada tuh di salah satu guru kita itu sampai masuk penjara itu. Gara-gara disuruh kalau pagi disuruh ikut madhep matahari apa namanya itu. Kan dia kan nyembahnya matahari. Nah, beliau nggak mau, akhirnya masuk penjara. Iya, dipaksa sama Jepang. Itu paksaan itu. Paksaan. Ada lagi? Enggak ada ya. Sekali lagi, masalah jin atau masalah keris, masalah apa, jangan dikit-dikit musyrik. Insya Allah, enggak lah insya Allah. Apa maksudnya? Insya Allah orang-orang kita ngerti lah, enggak sampai ke arah situ. Itu Pak Ustadz yang biasa di kuburan, kadang minta kuburan. Enggak ada sebodoh-bodohnya orang, enggak ada orang minta kuburan. Dia minta, justru malah dia minta yang dikubur biar diampuni. Bukannya minta ke ahli kubur, bukan. Ya Allah ampunkan beliau, ya Allah angkat derajat beliau, kan begitu bukannya. Mbah minta doang, enggak ada. Emang ada? Enggak ada. Enggak ada, kecuali kalau memang orang udah diniatin. Itu kan orang-orang yang main sihir, apa itu memang udah diniatin itu. Ya itu memang udah terlarang dari awal. Tapi kalau orang normal, rata-rata ke kuburan itu ziarah itu doain yang meninggal. Bukannya kita minta kepada yang meninggal, bukan. Katanya tabarukan Pak Ustadz, tabarukan itu begini maksudnya. Begini loh. Orang meninggal, kalau orang alim, para wali dan yang sebagainya kan kita tahu bahwa mereka, orang yang meninggal di jalan Allah, sebenarnya mereka itu nggak meninggalkan gitu. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan di sisi Allah itu masih hidup, bahkan dikasih rezeki. Artinya apa? Mereka orang-orang alim, orang-orang yang dicintai oleh Allah, kalau mereka meninggal itu sama kayak statusnya beliau masih hidup.
Kalau kita bertamu ke tempat ulama, ke tempat orang alim, bagus enggak? Ya bagus. Ya sama ketika kita berziarah pun kepada mereka, sama statusnya kalau mereka masih hidup. Tabarukannya di situ. Bukannya terus kita minta kepada itu, enggak. Tetap kita mintanya kepada Allah. Dah, kita pernah ngaji lagi. Udah jam 9 lewat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ngaji lah. Yang penting udah ada pertanyaan kan masalah Muharram? Enggak ada. Lafaz niat sembahyang 12 rakaat pada malam 7 likur bulan Ramadan. Malam 27. Ya. Kemarin kan ada. Jangan lupa ya kemarin ya. Rumus Lailatul Qadar. Jangan lupa itu buat Ramadan tahun depan. Nah, di garis bawahi kalau nggak dicatat yang kemarin halaman 43. Halaman 43 ya di garis bawahi. Nah, sekarang sholat malam 27. Silahkan terus terang saya nggak pernah jalanin ini. Kalau sholat pun sholat yang lain ini, tapi ini ternyata ada sandarannya. Nanti silahkan ditanya lagi ke yang berkompeten. Beliau penulis ini pengambilannya di mana seperti itu. Karena sini enggak, ini kan tulisan zaman dulu. Kalau tulisan zaman sekarang ya ada footnote-nya, ada catatan kaki. Ini pengambilannya dari ini atau dalilnya di kitab ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli 12 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya sholat 12 rakaat sunnah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Maka dibaca ayatnya sesudah Fatihah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr hingga akhirnya, dan qul huwallahu ahad 15 kali berturut-turut dalam ke-12 rakaatnya. Nah, seperti begini kan apa namanya? Ada footnote-nya lah, itu lebih enak tuh. Oh, ini ada di karya ulama ini kan begitu. Iya, enggak. Iya, 20 rakaat langsung. Dalam ke-12 rakaatnya tuh. Makanya nanti silakan tanya yang berkompeten. Terus terang saya nggak pernah ngejalanin yang ini, udah bilang gitu. Kecuali kalau kayak masalah apa namanya? Nah, kembali lagi ini di 1 Muharram itu ada itu, malah saya baca itu. Itu ada kalau mau buat jimat, nggak usah lah jimat. Wafak. Ada tulis bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Nah, gitu-gitu mah udahlah. Maka langsung qolan, oh ini. Pakai hadis. Qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla lailata sab'in wa ishrina min syahri Ramadan 12 raka'atin. Oh. Kenapa langsung 12 rakaat ya? Ya udah kita baca dulu biar tahu selesai dulu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man shalla lailata sab'in wa ishrina, barang siapa yang sholat pada malam 27 min syahri Ramadan dari bulan Ramadan, 12 raka'atin 12 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitabi, dia baca setiap rakaatnya Fatihah marrotan sekali, wa inna anzalnahu marrotan, inna anzalna sekali, wa qul huwallahu ahad 15 marratin, qul huwallahu ahadnya 15 kali, thumma yusallimu wa yastaghfiru minhu, lantas dia salam terus istighfar mi'ata marratin 100 kali, faqad adraka lailatal qadri, maka pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Wa taqabbalallahu ta'ala, dan Allah menerima saumahu puasanya, wa sholatahu dan sholatnya, wa yashtaraku fi thawabil anbiya'i, dan serupa dia mendapatkan pahalanya para nabi alaihimussalam, wa yustajabu du'a'uhu, diijabah doanya.
Fa in mata bainahu wa baina Ramadan akhar, kalau dia meninggal antara waktu itu dan Ramadan berikutnya, mata syahidan, maka dia dihitung mati syahid. Dzikra fi Ihya'i Ulumuddin. Oh, di Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali. Ya. Hadis-hadis begini biasanya itu ada di Jam'ul Jawami'nya Imam Asyuti. Jadi kalau cari di Bukhari cuma sekitar 7.000-an. Di Muslim sekitar berapa puluh ribu itu. Kalau di kitab-kitab yang lain juga kecil-kecil. Kalau Jam'ul Jawami'nya Imam Suyuti itu 100.000. Satu kitab itu isinya 100.000 hadis. Itu hadis yang aneh-aneh ada semua di situ. Cuman statusnya nanti pasti akan diperdebatkan. Sahih, hasan, dhaif. Tapi kalau maudhu insyaallah enggak lah. Beliau ahli hadis juga nggak mungkin menyusupkan hadis maudhu ke dalam kitab beliau. Mentok-mentoknya paling dhaif. Tapi dhaifnya tetap hadis. Dhaif kan sanadnya, hadisnya tetap hadis. Jadi teman-teman semuanya, dalam hal riwayat, perawi, pencerita hadis itu ada dua macam. Satu diriwayatkan oleh orang banyak, yang kedua hadis ini terkadang oleh Nabi hanya didengar 1-2 orang. Tak ulangi lagi. Nabi terkadang itu melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu disaksikan orang banyak. Nah kalau begini hadisnya bukan sahih lagi, namanya mutawatir. Ini yang paling tinggi. Nggak mungkin sekian banyak orang cerita ke orang-orang lain juga bohong semua, nggak mungkin. Maksudnya bagaimana tadi? Nggak mungkin orang banyak ada 10 orang menceritakan hadis yang sama. Artinya apa? Nggak mungkin 10-10-nya bohong semuanya. Dia bilang, ya Nabi ngomong begitu, saya dengar sendiri. Ya Nabi ngomong begitu. Artinya 10 orang ini sepakat bahwa Nabi pernah ngomong seperti ini. Nah, itu namanya mutawatir. Ini statusnya yang paling tinggi. Tetapi kadang ada hadis yang hanya didengar 1-2 orang. Atau cuma disaksikan 1-2 orang. Ini nanti yang baru ditelusuri. 2 orang atau 1 orang yang cerita ini orangnya kayak apa? Tapi kalau sahabat oke lah, bahas. Paling bawahnya sahabat lagi, bawahnya lagi. Nah itu nanti yang perlu ditelusuri. Orangnya adil enggak? Orangnya cerdas enggak? Orangnya selebor enggak? Dan yang lain sebagainya. Nah kalau orangnya baik dan sempurna lah, anggaplah dalam hal kehidupannya. Ini nggak ngomong materi ya, dalam hal kebaikan kehidupannya, maka dia statusnya hadis ini sahih. Karena diceritakan oleh urutan orang-orang yang terpilih semua, yang nggak macam-macam. Yang cerita seandainya sampai Imam Bukhari itu terkadang 6 orang, 7 orang itu. Salah satu orangnya ada yang pelupa seandainya, maka derajatnya turun jadi hasan. Salah satu orangnya ada yang nggak adil. Nggak adil itu begini, sampai dikisahkan di situ. Siapa dulu ya? Pernah ya? Imam Bukhari apa Imam Muslim ya? Ya, begitu diteliti, ditelusuri pembawa hadisnya siapa ini, ketemu orangnya, itu lagi ngasih umpan ayam. Kur. Ayamnya deket, mau makan langsung ditangkap. Itu kata beliau, ini orangnya udah nggak adil. Hadisnya nggak bisa sahih lagi. Dianggapnya ini orang penipu. Nipu ayam aja kena tuh, turun derajatnya. Sampai segitunya. Artinya apa? Orang-orang zaman dahulu kalau sudah ngomong ini dari Nabi, itu yang cerita itu harus orang-orang pilihan. Nah, untungnya begitu sampai Imam Bukhari dicatat, nah, itu dari sinilah untungnya. Sebelum itu kan nggak tercatat kecuali Imam Malik. Nah, Imam Malik sedikit tuh ke atas tuh. Gampang kalau itu. Yang Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan udah agak jauhan itu. Nah, itu pembawa cerita hadis ini siapa? Itu ditelusuri. Orangnya kayak apa? Oh, orangnya cerdas, orangnya hati-hati, orangnya baik, orangnya adil, macam-macam. Nah, maka sahih. Pasti hadisnya bisa dipertanggungjawabkan kan begitu. Oh, orangnya bagus tapi nggak terlalu cerdas seandainya. Wah, berarti hasan. Wah, udah nggak cerdas, nggak adil, wah dhaif. Iya.
Hadisnya oke lah, hadisnya cuman ya tadi pertanggungjawabannya kalah sama status yang lain. Gitu. Enggak, kalau mau terus dari pakai mau itu ngadu ayam ada haram itu. Iya enggak. Jadi makanya teman-teman semuanya tadi masalah adil ini susah. Dalam hal hadis sangat-sangat jeli, tapi dalam hal kembali lagi dalam hal pernikahan enggak terlalu seketat dalam hal hadis. Kalau kita membuka fikih silakan. Syaratnya saksi nikah itu juga sama, adil juga. Adil. Cuman saksi nikah dianggap adil kalau bukan pelaku dosa besar. Pelaku ya, bukan mantan. Kalau udah mantan, oke, nggak apa-apa. Artinya dia udah tobat. Tapi kalau masih dosa besar nggak boleh. Hati-hati yang punya anak cewek. Kalau milih saksi yang benar. Kalau mau selamat, saksinya di depan umum aja. Mungkin yang tanda tangan nggak sesuai hukum seandainya, tapi orang sana yang nggak tanda tangan kan ada, dan itu juga sah juga kok, nggak apa-apa. Nggak harus yang tanda tangan saksi itu. Yang penting orangnya nyaksiin bener-bener denger melihat, maka boleh jadi saksi namanya. Itu udah. Jadi Al-Albani itu beliau itu di perpustakaan, nelitinya dari perpustakaan, dari catatan. Hadis ini contoh Imam Bukhari dari gurunya, Imam Syafi'i terus dari gurunya lagi, Ibnu Uyainah atau dari siapa, atau dari Imam Malik seandainya, atau dari apa namanya siapa lagi gurunya Imam Malik itu, aduh lupa saya. Terus dari Ibnu Umar, nah, maka ini bagus, namanya silsilatul dzahab, silsilah emas, ada tuh. Ada lagi yang ini dari sini, itu semua ditelusuri. Nah sekarang Al-Albani itu nelusurinya itu dari catatan. Oh kata ini pembawa hadis yang ini tuh error seandainya, nah, maka kata Albani berarti dhaif gitu. Beliau nelitinya dari perpustakaan. Kalau imam-imam zaman dulu nelitinya langsung ke lapangan. Ya. Termasuk Imam Syafi'i itu juga peneliti asli. Kalau seandainya orang sekarang udah keren itu. Beliau itu peneliti, makanya beliau bisa menentukan head minimal sekian hari, maksimal sekian hari, rata-rata sekian. Itu beliau juga neliti, nanya-nanya ke emak-emak itu. Mak, kalau head berapa lama? Mak, kalau head, ya itu juga penelitian itu, Imam Syafi'i. Makanya keluar patokan itu. Kalau dari hadis nggak ada, head minimal sekian, nggak ada. Itu penelitian. Terus lagi rata-rata orang balik itu umur berapa? Itu juga penelitian. Kalau zaman dulu orang balik itu kisaran 14-15 tahun. Kalau zaman sekarang anak-anak udah 12 tahun aja udah pada balik. Maka hati-hati teman-teman yang punya anak juga dipantau. 12 tahun udah harus benar sholatnya dan rajin sholatnya. Nggak boleh bolong-bolong lagi. Nyesel nanti. Nyeselnya gimana? Begitu umur 20 tahun ngaji, nggak taunya di pengajian bahwa orang Islam kalau ninggalin sholat wajib qadha. Lah, saya udah belasan tahun ini nggak qadha, kan begitu nanti akhirnya. Jangan sampai nyesel, jangan sampai nyesel. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sembahyang sunnah 2 rakaat pada malam Jumat, dibaca ayatnya sesudah Fatihah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, hingga akhirnya 15 kali berturut-turut dalam kedua rakaatnya, ia tiada dimatikan Allah Ta'ala hingga dilihatnya akan tempatnya di dalam surga. Ini lafadznya. Begini nggak populer ini. Iya, nggak populer di kitab-kitab fikih. Ini adanya di kitab-kitab begini. Makanya besok tanyalah ke Ustaz Dedi juga nggak apa-apa, beliau kan yang berkompeten di sini beliau. Terus terang saya ini apa namanya yang begini-begini saya nggak jalani. Nanti silakan tanya ke guru
Sadedi atau ke guru yang lain yang berkompeten, statusnya bagaimana, apakah bisa dijalankan, dan kalau ada yang menyanggah kita jawabnya seperti apa. Karena kalau kita jawab begini doang nggak bakal kuat kita. Orang sekarang tetap nyarinya hadis, tetap nyarinya dalil. Orang sekarang loh ya, maka kita coba nggak apa-apa, kita belajar karena keadaan sekarang udah beda kayak zaman dulu. Kalau di kampung begini selesai, nggak bakal ada yang bantah. Kita di kota masalahnya. Contoh Pak Ustadz ya sampai menjalanin nih. Tapi kalau sampai ditanya orang saya jawabnya gimana ya, kan begitu, nggak apa-apa. Pasti beliau punya landasan. Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Cuman kan terkadang begini kayak tadi nih. Apakah benar 12 rakaat langsung? Apa 2 rakaat 2 rakaat? Nah itu. Karena kalau melihat di hadis Nabi, kan ada tuh hadis Nabi bahwa sholatul laili rakaataini, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah gitu. Jadi nanti paling larinya ke situ, ke perinciannya. Ini masih gelondongan kalau saya anggap ini. Perlu disyarah kalau istilah kitab itu. Iya, perlu disyarah lagi. Nah, seperti ini, Pak, apalagi ini masih dekat ini. Masih orang kita sendiri, ulama Indonesia. Yang paling tahu hal-hal begini itu sebenarnya muridnya. Murid beliau yang bisa jelasin. Harusnya murid beliau buat syarah ini harusnya. Biar lebih kuat lagi. Beberapa saat yang lalu juga sama. Saya itu dulu, ya apa-apa lah inilah cerita sekali-sekali, bukan niat apa-apa, niat ngasih tahu bahwa ilmu itu harusnya begini. Saya dulu itu mondok itu di satu tempat itu 11 tahun. Artinya apa? Sedikit banyak ngertilah Pak Kiai itu hidupnya seperti apa, perjalanannya seperti apa, itu sedikit banyak lebih ngerti. Kesini pas sudah sekarang tiba-tiba ada salah satu alumni yang buat buku atau kitab yang diambil dari perkataan atau wasiat-wasiatnya Pak Kiai. Dibuat satu buku, tebel juga itu lumayan. Termasuk dikasih tahu kehidupan beliau dan cara pandang beliau. Terus terang itu kadang juga saya juga agak itu. Ini yang buat ini orangnya mondoknya paling sekitar 4 tahun juang gitu. Wah ini mah perlu dikritik lagi ini. Gitu. Jadi harusnya dia nanya-nanya apa gimana, ngobrol apa gimana. Jadi sekali lagi hal ini penting begitu. Kayak begini nih, yang lebih tahu harusnya murid beliau yang mulazamah, yang terus mendampingi beliau, yang tahu cara berpikir beliau ini. Oh maksudnya begini, Syekh Banjar itu maksudnya begini kan begitu. Syekh Arsyad maksudnya begini. Yang lebih tahu muridnya begini. Termasuk Imam Syafi'i kan nulis kitab beberapa saja itu. Begitu ke sini kitab yang Syafi'iyah sampai ratusan ribu bahkan mungkin jutaan eksemplar. Itu. Kenapa begitu? Karena yang tahu pemikirannya muridnya lagi. Nanti muridnya lagi nyarahin lagi. Muridnya lagi jelasin, oh maksud guru saya nulis maksudnya begini, begitu. Itu penting. Nah termasuk begini nih, teman-teman, kalau seandainya ada yang salah paham itu kan ada di syuting tuh. Jadinya ada yang salah paham, wah Ustaz Samsul kok ngomongnya begitu, itu bukannya salah begitu. Nah teman-teman ini yang wajib jelasin, enggak aku yang ngaji sendiri, maksudnya begini. Nah itu tuh wajib itu, harusnya itu. Ya, jadi kalau ada salah paham, nggak apa-apa. Kalau bisa jelasin, kalau nggak bisa jelasin, suruhnya langsung ke saya. Takutnya ada salah paham, atau takutnya saya kepleset lisan, nggak ngeh, ternyata direkam ada yang salah kan begitu. Silakan nanya ke yang ngaji atau nanya ke saya langsung. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup doa tafarul majlis. واعف عنا يا كريم ارحمنا، واعف عنا يا كريم ارحمنا، واعف عنا يا كريم ارحمنا، يا كاشف الغم يا من يغفر يغفر ويرحم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبشرفات الفاتحة دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل منا منكم، تقبل يا كريم.